रही मस्त रोजी देहो हर दयार। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ आप सरबत संगत वल्लों प्रबंधक जना वल्लों विशेष उपराला करके धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे ज्योति जोत दिवस नूं समर्पित गुरमत समागम लीके गए ने। बड़ी भावना दे सहित रागी सिंघां ने आप संगत नूं तुरकी बाणी दा कीर्तन सरवण करवाया है। आओ गुरबाणी दी रोशनी विच गुरु नानक देव महाराज जी की अगमी वडियाई नूं गा के समय नूं जीवन नूं सफला करिए। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का फरमान है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। अकाल पुरख ने शरीर धारना किया और उस शरीर का नाम गुरु नानक प्रगट किया। जिवें हालात किधरे विगड़ जान तो आपां गुहार लाउने आ सरकार दे ताईं, कोई अफसर आ जाता है, कोई सिपाही आ जाते ने हालात नूं काबू करन दे लई। जदों दुनिया ते पाप वधदा है फिर परमात्मा महात्मा महापुरुषां नूं धर्म स्थापित करन लई भेजदा है। भगवत गीता विच श्री कृष्ण महाराज दे बोल ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवनी भारता। तो जिमें जिमें गलानी वधदी है, पाप वधदा है, कहंदे अवतार आउंदे ने। दसम ग्रंथ विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देहे धरत अवतारा। अरिष्ट कहंदे ने पापियां नूं। तुहाडे ते धर्म दे दरम्यान जदों कंडे बीजण वाले वध जाण, कहंदे उदों अवतार आउंदे ने। तो बाणी विच बेअंत अवतारां दा जिक्र है, चाहे वह रामचंद्र महाराज ने जां श्री कृष्ण ने। हुण हालात किन्ने क विगड़े ने, उहदे अनुसार महापुरुष आउणगे। कलयुग विच जदों पाप दा बोलबाला होया, कुफर दा बोलबाला होया, फिर नारायण ने आप कला धार के प्रगट होना कीता। आप नारायण कलाधार जग मह परवरिओ। इत्थे निर्गुण जो सारियां च जोत स्वरूप है, प्रिवेडिंग लॉर्ड, ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु नानक। गुरु नानक बन के दुनिया ते आए। तो गुरु नानक पातशाह दी जिहड़ी अजमत है, जिहड़ी वडियाई है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, कोई जमदी जुबान बनी नहीं गा के अंत पा लवे। मुश्किल ये है भी साडे अल्फाज एक बुलबुले दी न्याई ने, तो गुरु सागर है। गुरु समुंद नदी सब सिखी, वड्डी गल है कोई सिख नदी का रूप होवे, तो सागर अगे फिर भी कुछ नहीं है वो। तो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने जीवन काल विच सच नूं बुलंद कीता। लोकाई दे रोग सोग मिटाए, बेअंत अजमतां करामातां दिखा के
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ, ਤੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥਾ। ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਸਮਰੱਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੋ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਾਮਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਆਹੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਇਹ ਆਗੂ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਿਓ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਕੋ ਇੱਛੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨੇ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ। ਤੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਇਛਿਤ ਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
तो साडी जिहड़ी गुरु दे ताईं पहुँच है वो पदार्थवाद करके, कोई करोड़ां चों एक हुंदा जिहड़ा गुरु लई आउंदा। तो विचे मैं आ जाना, आपां सारे मतलब लई आउणे आ। करोड़ां चों एक जिहड़ा केवल गुरु दे दर्शनां लई आउंदा, जिहनूं इच्छा कोई नहीं है। और हुण ये लोग सारे अपने वांगू आउंदे ने झोलियां अड्ड के। गुरु नानक झोलियां भरदे ने। बाबा लहणा चल पए रस्ते ते उधरों गुरु नानक देव तख्त छड्ड के चल पए भी मेरे तख्त दा उत्तराधिकारी आ रहा है। सारी संगत दरबार विच बैठी, गुरु उठ के चल पए। तो बाबे लहणे नूं अगों मिले ते बाबा लहणा ने सवाल कर दिता भी मैं गुरु नानक साहिब दे दर्शन करने ने। दस्या जी ये रस्ता है तो धर्मशाला गां ही है। कहंदे आओ मैं ही लै चलना तुहानूं। बाबा लहणा घोड़ी ते सवार ने ते गुरु नानक देव लगाम पकड़ के अगे अगे चल पे धर्मशाला वाला। जदों धर्मशाला दा दरवाजा आ गया तो कहंदे आ किले नाल घोड़ी बन लो ते आ रस्ता है अंदर चले जाओ। आप गुरु नानक देव छोटे दरवाजे धर्मशाला विच वड़ के ते तख्त ते बह गए, जिद्दां अज गुरु ग्रंथ साहिब बैठे ने। बाबा लहणा जी लगी हुई कतार विच खलोते ने, जो गुरां दे दर्शन कर रहे ने, मत्था टेकण वाले लोग। ये बड़ा जरूरी है। सानू कई बार ये कह दिता जाता भी गुरु कोई पूजा का विशा थोड़ा है, मत्था टेकीए। ये तो आखे पुजारियां पूजा का विशा बनाता, ये तो ज्ञान लेना सी। तुसी अपने टीचर का अदब छड्ड दिओ, मैं वेखांगा किन्ना क ज्ञान दिंदा तुहानू। तो पहला सिद्धांत की है, नैनी देखो गुर दर्शनों गुर चरणी मत्था। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। पहला मत्था टेकना पैंदा है, सिर झुकाउणा पैंदा, ज्ञान की गल बाधां चलेगी। तो जे मेरे तो कुछ तुसी लैना, पहला मेरी रिस्पैक्ट तो करनी पवेगी ना। तो जे कोई नक मूँह चढ़ा के मेरे को आ जाए तो मैं की लेना है। तो समझिया करो, जिद्दां दी तुहाडी आदत है ना, आदम की जात वर्गा ही रब है, वह साडे वाला ही सुभाਅ है। बंदे की मुट्ठी चापी करो तो बंदा सब कुछ दिंदा। इदां ही गुरु परमेश्वर की मुट्ठी चापी कीतिआं ही सब कुछ मिलता है। बाबा लहणा ने तख्त वल वेख्या है भी ये तो उही ने जिहड़े मैनू लैके आए ने। भाई गुरदास कहंदे तू चलदा ही नहीं है, गुरु तो तेरे वल 100 कदम चलण लई तैयार है। जिस दिन तू चल पिया गुरु वल, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। तो महाराज बाबा लहणा जी ने जदों गुरां नूं तक्या, पश्चाताप है भी गुनाह हो गया, मेरा मुरशद पैदल ते मैं घोड़े ते सवार होवां। तो ये तौहीन हुई है गुरु नानक साहिब दी। जदों ऐसा फुरना मन विच आया, श्री नानक सब मन की जानी, किरपा निधान कही मृद बानी। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच कवि राज संतोख सिंह बृज भाषा नाल लिखते ने, गुरु नानक ने अंदर दे फुरने पढ़ लए। तो कहंदे पुरखा तू ठीक है, चिंता च लग रहा है। तो बाबा लहणा जी आखन लगे, महाराज तुहाडे दर्शनां नाल चिंता मिट गई है, परम आनंद है, पर गुस्ताखी लई माफ़ी, तो मैं जान ना सकिया। मैं सवार होके आया, तुसीं पैदल चले हो। इतिहास विच जिक्र है भी देवी वाल जिहड़े कदम उठने सन वो इत्थे ही रुक गए।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ 10 ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤੀ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਹੀ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਖੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਵੱਲੀ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨੇ ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਦ ਟੋਰਨ ਹਿਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਛਾਤਾ ਤੋੜ ਲਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਗਮਨਿਓ ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਨਿਕੇਤਾ, ਤਿਹ ਕੋ ਮਗ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਣਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸੁਣਿਓ ਸੁਜਸ ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਲਈ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਲਹਿਣੇ ਤੈਂ ਲਹਿਣਾ।
ਸੁਨ ਪੁਰਖਾ ਹਮਨੇ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਘਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਬੁੱਝਣ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਆਪ ਖੁਸ਼ੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਇਆ, ਜੇ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫੁਰਨਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਬਡਭਾਗੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਰਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੂਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੂਆਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤੁਪ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਉਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਲ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਲਈਦਾ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲਈਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਥੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੌਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਸੀ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 20 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੰਭੀਰ। ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ
ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 184 ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਤ ਖੋਈ। ਤੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆਰੇ। ਉਹ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਘਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਦੀਮ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਸਲ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਦੀਮ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦ ਬੜਾ, ਕਾਂ ਕਿਆਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਨਦੀਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਦੀਮ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਦੀਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਦੀਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਸਿੱਧੇ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਤੋ ਹਰ ਜੋਬ ਲਈ, ਹਰ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੁੱਟੋ, ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੇਗਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਝਾੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਮਾਰਦਾ ਚੋਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਬਥੇਰਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਤਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ। ਪੱਖੇ ਝੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੱਥੀਂ ਘਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਘਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਦੀਮ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ एडी भारी मुशक्कत एडी भारी पंड चुका दी। वेखो इहदा हाल की कीता तुसीं। इतिहास विच जिक्र है, गुरु नानक देव आखण लगे तुहानूं ये पंड लगदी है नदीम दी गारे दी, आ तुहानूं चिक्कड़ लगदा जो इहदे लिबास ते लगा है। मेरी नज़र दे विच बीबी सुलखणी जी ये तिन्ना लोकां दी जिम्मेवारी इहदे सिर चुका दित्ती है। मैं आ गारा ना समझिओ, चिक्कड़ ना समझिओ, ये केसर दे छिट्टे ही समझो। तो बचन महाराज ने प्रगट कर दिते। गुण खानी सुण बैण उचारे, नहीं पंक संग भरियो भारे। गंदगी दा भरिया टोकरा नहीं है, पंड नहीं है। ये तो छतर दिता है असीं इहनूं, दीन दुनी का छतर सो दियो, अपर ना यह सम संग मह बियो। मैनू इहदे वर्गा कोई होर लगा ही नहीं, तां ही होर किसी नूं पंड नहीं चुकाई। तो महाराज ने हुण सारिਆਂ ਨੂੰ कौतक भी करके दिखाउणा, क्योंकि रौला पवेगा भी सेवा तो असीं कदों तो कर रहे, ये होण आके किवें गुरता गद्दी दे वारस बन लगे ने। सो बड़ियां कसवट्टियां चों लंघे ने बाबा लैणा जी। मैं एको कौतक साझा करांगा। वो उजाड़ विच गए, एक फटा पिया मुर्दा पिया, उपर चिट्टा वस्त्र है। महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भी आ मुर्दा खाओ जे मेरे सिख हो। तो विच सीगे कुछ तर्क वाले, वो कहते बापू बुढ़ा हो गया, सुरत काम छड्ड गई, हुण लंगर की जगह मुर्दे छकाया करनगे, जल्दी असीं डोल जाने हैं। तो कुछ पैर पिछे रख गए। महाराज कहते कुटन हमरे सिख कहावो, बचन करियो गुर सो ना कमावो। सिख खवाउंदे हो, बचन नहीं कमाउंदे, ये काहदी सिक्खी है। तो जिन्हें बचन नहीं मनना वो जा सकता है। कुछ तुर गए, कुछ रह गए। महाराज असीं ते समर्पित हाँ, तुहानूं किते नहीं जाना। तो कहंदे महाराज दे कोल छटी सी, वो गुस्से दे विच इउं मारदे ने भी जाओ इथों, ये बचन नहीं मनना। ते कौतक कर रहे ने। तो बाबा लैणा जी नहीं हिले। महाराज कहते जां जाओ तो जां बचन मनो, मुर्दा खाओ। मुर्दे को खलोगे। गुरु नानक साहब कहते खांदे नहीं। ते बाबा लैणा जी आखण लगे उड़ीक रहा हाँ भी कित्थों शुरू करा, हुक्म करो। कहते पैरां वालों कर दे। ये भावना है, गुरबिन क्यों तरिया सुख होए, जो भावै त्यो रख तू, मैं अवर ना दूजा कोई। ऐसी भावना, सुख दे दुख दे तैनू नहीं छड्डना, तेरा दर नहीं छड्ड के जाना। ये भावना है बाबा लैणा दी। तो सानू तो जिथे लंगर मिल जाए असीं उधर ही चले जाने। गुरुद्वारे कुछ मिलता तो गुरुद्वारे लंगर छक लो, वो कोई कबर ते लंगर वरतदा तो कबर वाल दौड़ जाओ, कदे मूरतां वाल दौड़ जाओ, स्टैंड ही कोई नहीं। याद रखियो पार ही लंघदा जिहड़ा एक बेड़ी च सवार हुंदा है। ते बेड़ी भी जर्जरी ना होवे, ये ना होवे सारे पूर नूं ही डोब दवे। इत्थों जहाज ही लंघा सकदा दुखां दे सागर। ताज ते रोज़ पढ़दे हैं दोहरे विच, वाहिगुरू नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो शरदा कर सेम दे सो पार उतारन हार। शरदा जरूरी है धर्म विच, साइंस विच तर्क जरूरी है। साइंस कहती है एक्सपैरीमेंट कर मनांगा, धर्म कहता पहला मन फिर दर्शन देवेगा। असीं इंटरमिंगल करता, साइंस धर्म च वाड़ छड्डी। असीं वो वखरा विशा लैबां दा, ये धर्म वखरा विशा सी। गुरद्वारियां विच असीं लैक्चर देन लग पैने साइंस ते। तो पहला डिसाइड करिए भी इत्थे गुरु नानक की वडियाई करनी है कि साइंस की करनी है। सब तो वड्डा
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਫੀਲਡ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਆਹ ਕਰਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਆਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿਹਾਵਲ ਬਣਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੌਤਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨੇ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਲਿਆ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਵੀ ਰੀਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਮਨ ਘੁੰਮੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜੇ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਮਨ ਘੁੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਘੁੰਮੇ ਦਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮਨ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਘੁੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸਮਤ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਕਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਆਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੋਟ ਆਲ ਦਾ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ, ਮਿਰਾਕੂਲਸ ਪਾਵਰਸ। ਤੋ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਾ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਰਕ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਕ ਨਾਚਾ, ਤਰਕ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ 3 ਹੋਣ, ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲੋਂ ਲੈ। ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
दसों पातशाहियां का इतिहास पढ़ लो, जिन्हें जबान लड़ाई है उन्होंने मिलिया कुछ नहीं, जिन्हें सिर झुकाया है ना मिलिया उन्होंने सब कुछ है। मुरशद का मतलब ही ये है, मुरीद बन जाओ, मुरदे बन जाओ, उहदे दर ते झुक जाओ। अच्छा मुरदे नूं तो कुछ भी नहीं करना आउंदा, जिधर नूं मर्जी धूके लै जे मालक। मुरदा होए मुरीद ना गली होवना, जे मरीद बनना तो मुरदे वाला बन, भाई गुरदास कहते। तो सिक्खी का यह सिद्धांत है। तख्त उन्होंने मिलिया जिन्हें तर्क नहीं की। बड़े ऐसे कौतुक गुरां ने कीते सन। खैर गुरता गद्दी दे वारस बाबे लहणे नूं बनाया। ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। हुण तत्तां च तत् मिलाउणे ने, चोला छड्डना है। गुरु नानक साहब ने आप गुरु अंगद विच बह गए ने। तो महाराज ने बाबा बुढ़ा जी कोलों गुरता गद्दी का तिलक लवाया सी गुरु अंगद साहब नूं। हुण समा आया है पंज भूतक चोले नूं छड्डण दा। वो महाराज ने सब सिख संगतां नूं दस दिता भी साडी तैयारी है। गुरु अंगद साहब नूं कहा सी खडूर साहब नूं सिੱਖੀ ਦਾ केंद्र प्रगट करो, तो उथे गुरमुखी का प्रचार प्रसार होवे। गुरु प्रसादी विद्या विचारै पढ़ पढ़ पावै मान। अध्यात्मक विद्या भी पढ़ो, बाणी पढ़ो। जे संत बन गए तो मान करेगी दुनिया, सिर झुकावेगी। दुनियावी विद्या भी पढ़ो, जे अफसर बन गए फिर भी लोग सलूट मारनगे। तो दोवें पक्ष मजबूत चाहिए ने। असीं लेबर करन जोगे ही रह गए हैं। ट्रक चला लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, तो जदों कोई सिख कम्यूनिटी लिए कुछ करना फिर लीडरां दे तरले कट्ठी जाते रहने। बच्चों नूं लीडर बनाओ, वाइट कॉलर्स जॉब ते लाओ, जज बनाओ, IAS IPS बनाओ, फिर तुहाडी कौम कम्यूनिटी का भावें कोई भला हो जाए। नहीं तो लिलकड़ियां कढ़ी जाओ। जिहड़े देश विच बैठे हो लेबर जमात नूं कोई नहीं पुछदा हुंदा। तो हाँ जिहड़े फॉरन च भी साडे गए ने पहले लोग, पहली पीढ़ी, उदों किरत करनी पई जो मिलिया। अज जोग ने सारे, महिला वाले ने। अज बच्चों नूं पढ़ा के तो चंगे अहुदियां ते ला सकते हैं। बड़ा कुछ है जे दूजे धर्मां तो, यहूदियां तो सिखीए। 70% दुनिया के लॉ मेकर ज्यूइश ने। एक होर बड़ा ध्यान दे रहे हो, 12-12 13-13 न्याणे जम्मे उन्होंने, एजुकेटेड साडे नालों वध ने। माया उन्हां दे तुल किसी भी कम्यूनिटी कोल नहीं है। बड़े बड़े एप्पल एरा वगैरह ब्रांड ओन करते हैं। अमेरिका की सरकार किहड़ी बनेगी, किवें चलेगी, ये तय करते हैं। यूरोप का, इंग्लैंड का लॉ ये तय करते हैं। तो कदे सिर खपायो, पढ़ियो इन्हां बारे, बड़ा कुछ सीखण नूं मिलदा है। मैं हैरान हाँ, अमेरिका दे विच घरां दे हेठां चैंबर बनाए ने, इन्हां हनेरा घुप रखते हैं। तो बच्चों नूं अद्धा घंटा, पौना घंटा, घंटा उत्थे बाउंदे ने। उन्होंने फील कराउंदे ने भी हिटलर ने सानू इन्हां हालातां च रखिया। तो असीं कह दिंदे 84 भुल जाओ, मुगलों का इतिहास भुल जाओ। और उन्हां दा ये नियम है, दुनिया के किसी कोने विच भी होण वो आउंदे ने इजराइल भी तुहाडी मिट्टी है। असीं एक बार अमेरिका कैनेडा चले जाने फिर मूँह नहीं करते असीं जिथे जमे पले हुंदे। ये ध्यान देने वालियां बातां ने। जे कुछ कम्यूनिटी लिए करना है, धर्म लिए करना है, तो वाइट कॉलर जॉब करनी पवेगी। खैर पढ़ पढ़ पावे मान, तो मान मिलता है इन्हां कामां विच विद्या पढ़िया में। तो महाराज ने गुरमुखी का केंद्र बनाया खडूर साहब नूं। बाबा बुढ़ा जी बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाया करते सन गुरां दे हुक्म विच। गुरु नानक देव महाराज चोला त्यागण की तैयारी विच ने। तो कहते सारे परिवार नूं सिख संगतां नूं दस दिता है भी असीं हुण शरीर छड्डना है, तत्तां च मिलना है। तो निर्गुण तौर पर गुरु नानक नहीं मिटेगा, जोत स्वरूप है, हर जरे विच भी है, तो गुरु अंगद विच भी टिक गया है।
ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮੌਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਜਰ ਮਾਰਤਾ ਨੰਦੇੜ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰਸਿੰਹ ਚੇਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ ਦਹਲਕ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਗੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਰਨ ਮੇਂ ਲੜਾ ਬੇਸਰੋ ਸਾਮਾਨ ਲੜਾ ਤੂੰ, 100 ਸਿੰਘ ਲੀਏ ਲਾਖੋਂ ਪੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾ ਤੂੰ। ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। ਸਿੱਖ ਭਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਆ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਅਸੀਂ 2-4 ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਨੇ, ਮਾਰ ਖਾਂ ਤਾੜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੱਸੋ ਹੀਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਦੀ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਦੇਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੋ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਲੋਕ ਇਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸੋਧੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਕਨਾਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ। ਕਨਾਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਬਰ ਪਾਏ ਬਦਨ ਪਰ ਸਵੇਤਾ, ਪੌਡੇ ਪੁਨ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਆਗੂ, ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੁਦਨ ਕਰ ਹੈ ਸਭ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਰੋ ਪਈ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਵਨੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਲਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੋਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੋਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ 3 ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, 3 ਇਹ ਕਲਮੋ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ,
सब साधन को रहा बतायो। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आउंदा, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। ये नहीं किते कहा भी हिंदुआं नाल नफरत करनी है, मुसलमानां नाल नफरत करनी है, नहीं। महाराज कहते हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, मेरे सिख परमेश्वर की पूजा लगणगे, अकाल पुरख नूं ध्याउणगे, ये फर्क है। तो प्रेम सबना कीता है, कोई बोला है राम राम, कोई खुदा है। राम राम कहण वालियां नाल भी प्रेम कीता हिंदू वीरां नाल, खुदा खुदा कहण वालियां नाल भी। तो ये जे कोई प्रचारक किसी धर्म के उल्ट बोलदा, उसकी अपनी विचारधारा है, बाणी किसी के उल्ट नहीं है। पखंड का खंडन है, हिंदू करे, सिख करे या मुसलमान करे। तो महाराज नूं सारे ही रोए। क्यों रोए? घर घर बाबा गाविया, वजन ताल मृदंगर बाबा। सारे ही बाबे नूं मनदे सन, सारे ही ध्याउंदे सन। ज़ाहर पीर, जगत गुर बाबा। सिखां हिंदुआं ने गुरु बाबा कहा, तो मुसलमाना पीर मन्निया गुरु नानक नूं। तो सारे उन्होंने ध्याउंदे सन। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिनकल राखी मेरी। दा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इज गुरु नानक। तो जदों सारे रोए ना, हुण उन्होंने शूद्र वैश ब्राह्मण खत्तरी ये भी ने, तो ये भी सिद्धांत है, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरै कुल सगल तरादो। किसी भी कुल का बंदा, धर्म का बंदा गुरु नानक की शरण आवे, ही विल बी लिबरेटेड, मुक्त होवेगा। हुण मसला ये खड़ा हो गया, पठान आ गए डांगा लैके, हिंदू वीरां तलवारां खिंच लईआं। रौला ये है, सांझे हिंदू तुरकन केरे, सिख सुमान मुरीद कनेरे, सारियां दे सांझे गुरु। तो हिंदू आखण लगे भी असीं संस्कार करके देहरा बनाउणा है, मुसलमान कहंदे असीं कबर बनाउणी है। तो उत्थे झगड़ा खड़ा हो गया। सिख भी कहंदे भी संस्कार ही करना है गुरां दा। तो हिंदू थोड़े अगे ने, कहते संस्कार तो बाद डेरा भी बनाउणा है असीं। रावी दे कंढे दी बात है, तुसीं जाणदे हो, करतारपुरा। तो जदों झगड़ा खड़ा हो गया ना, परयो सबन मह रौरा भारी, कोई ना किसकी सुनै पुकारी। रौला इन्ना वध गया, कोई भी किसी की गल नहीं सुनता, सारे धक्को जोरी करते ने। मुहम्मद इकबाल की एक नज़म है, बड़े वड्डे फारसी दे उर्दू दे विद्वान होए ने, बुक का नाम बांगे दरा है। तो उहदे विच एक नज़म है नानक, वो लिखदा है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। तो अगे वो विद्वान पुरुष कहता है भी कामल पुरुष पैदा होया सी भारत वर्ष विच। कामल करामाती नूं कहंदे ने, जगा दिता लुकाई नूं जिसने, क्षमा हक से मुनिवर हो, यह वो महफिल ना थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन जमी काबल ना थी। कहंदे गुरु नानक वो मशाल सी, मोमबत्ती सी, दीवा सी, जिहड़ा सब नूं चानण दिंदा। हुण कंध ते दीवा बालो, घेरे घेरे हिंदू सिख कोई बैठा होवे, चानण सारिआं दा है। पर कहंदा मुश्किल ये सी, महफिल ही अन्निआं दी इकट्ठी होई सी सारी, भी कोई भी फायदा ना उठा सकिया, ना हिंदू ना मुसलमान। वो कहंदा जे जमीन बंजर होवे ना, जिन्नी मर्जी बरखा हो जावे, फसल नहीं पैदा होंदी। गुरु नानक ने ते बाणी दी वर्खा कीती, पर जमीनां ही बंजर ने। भाव इन्ने लोग कठोर हो गए ने, पत्थर चित, धर्म दी, शरह दी, मर्यादा दी
ऐसी इन्हां दे ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੋ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲੁਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਸਭ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਟਦੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਗਏ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਦਰ ਦਾ ਦੇਰਾ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਬਰ ਬਣਾਤੀ, ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਚਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਡੇਰਾ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਹੇ, ਪੁੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਬੈ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਪ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਥੋਪਣ ਵਾਲੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵੰਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਗੁਰ ਕਰਤਾ, ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੂਅਰ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ, ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। Nothing is beyond Guru Nanak. Whatever he desires comes to pass. ਤੋ ਬਾਪੂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਹਮਾ ਸ਼ਬਦਿਓ ਜ਼ਹਰੂ ਮਾਨਕ ਅਸਤ।
मैं अकाल पुरख भी हाँ निर्गुण, मैं गुरु नानक भी बनया, मैं बड़े जामे बदले, मैं गुरु गोबिंद सिंह बनया, ते मैं शब्द अवतार भी हाँ सिखां दा। तो गुरु नानक अज भी प्रगट ने, वो शब्द बन के प्रगट ने, ते बाबा मरदाना वर्गे राग बन के प्रगट ने, वो साथियों भी नहीं विछोड़ते। तो जेड़ा भी गुरु नानक नूं ध्यावेगा, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना भरिया रे। जे तुहानूं विचार आउंदी है बाणी दी फिर भी मुक्त, जे अनपढ़ है दर्शन करके ही गुरु नानक दे मुक्त। तो दास इत्थे विचार नूं संकोचदा है। कल ते परसों शीशगंज कथा है PTC सिमरन ते 22 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ तो PTC ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। तो ये 4 दिन लाइव कथा चलेगी। 2 दिन बंगला साहिब तुहाडे चरनां 'ਚ हाज़री भारी लई है। तो इत्थे दास वाणी नूं विश्राम दिंदा है। खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो। प्रबंधकां दा संगतां दा धन्नवाद। कल दोपहर दे दीवान नानक प्याऊ साहिब भी ने दिल्ली कमेटी वालों महाराज दा ज्योति जोत दिवस मनाया जा रहा। तो शाम दे तुहाडे इलाके विच ही ने इत्थे, हाँ जी तुसीं जाणदे ही हो। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।